پہلے صفحے سے شروع کریں گے. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے اور تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اور اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. عزیزو، ہم سب آج سے پھر اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، قومی اور سماجی زندگی کا جائزہ لیں، تاکہ میں اور آپ ہم سب توبہ اور ایمان کے ساتھ اس کے نزدیک آ سکیں. تھوڑی دیر خاموشی میں ہم اپنی اپنی شخصی اور خاندانی زندگی پر غور کریں. موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کا احتساب کریں اور مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب کو جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. آئے ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 121 نکالیں. اکھیں چکنا ہمیں اول پہاڑا، مدد لئی میں کس نوں پکارا. ایمان
آج کے دن کے لیے، گزرے وقت کے لیے۔ خدا نے آپ سب کو یہ موقع بخشا کہ آپ خدا ان کے گھر میں آئیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ تیرے غلام کا نام عزت اور جلال ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو مل گیا۔ تیرے نام میں قدرت ہے، تیرے نام میں اور تیرے کلام میں قدرت ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری مدد آسمانوں سے، ہماری آنکھیں تیری طرف، ہم اپنی آنکھیں تیری طرف لگائیں، ہم اپنے دل کو خدا تیری طرف راغب کریں تاکہ روح سچائی سے ہم تیری ستائش کریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج کی برکات کے لیے، دعا کرتے ہیں تیرے کتاب کی آج اپنے چلاٹ کے لیے۔ اے خدا اپنے کتاب کو استعمال کر، روح زمین پر جتنے خدا آج ہم تیرے حضور چکے ہیں، خدا تیرے آگے ہاتھ اٹھا چکے اور تیرے کلام کی ہم متوازن غذا لے کر اپنے آپ کو سیر رسولہ کریں، کیونکہ خدا تیرا کلام متوازن غذا ہے جو ہمیں ہماری کمزوری کو شہزوری میں بدلتا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے۔ خدا ایک بار پھر سے اپنے تمام کلیسیاؤں کے ممبرات کے لیے تیرے نام کو جلا دینے کے لیے نوجوانوں کو خدا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، ان کی روشیں خدا تیرے حضور میں مقبول ہے اور ان کی روشوں کو راست کر تاکہ تیرے نام کے آگے جھکیں اور صرف تجھے ہی سجدہ کریں۔ یہ دعا تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔ گیت نمبر 126 سالکل کرنانشل گیتوں کی کتاب جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گناہ کی سزا جہنم جہنم، اے گناہگار تو سمجھ لے، یہ چیزیں ساری فانی ہیں، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر لے جانے کو ہم کو۔ خوشی سے گئے، تسلی سے گئے۔ خوبصورت الفاظ ہیں، میرے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔
रहनुमाई आपने प्रार्थना तेरा शुक्र करते हैं तूने अब तक हम सबको संभाल के रखा हुआ, तो अपने फरिश्तों के वसीले से हमारी इबादत करता है, तेरा शुक्र करते हैं। क्वाइट के लिए तेरा शुक्र करते हैं, वादों सादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपने खादों के लिए, अपनी खात्मा के लिए, फैमिली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो आपने हमें अच्छा जवाना बख्शा रखना, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। प्यारे वक्त माँ कलीसिया के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ, जो तेरी पाक हज़ूरी में इस वक्त सबके साथ झुके हुए तेरे आगे तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यार और मुकद्दस और जलाली नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। पुराने अहदनामा से इस्तस्ना की किताब खोलें, बाइबल आपके सामने बाइबल्स पड़ी हैं, सफ़ा नंबर 202 इस्तस्ना 34वां बाब चैप्टर 34 वर्स 4 to 12, चौथी आयत से 12वीं आयत। इस्तस्ना 34वां बाब चौथी आयत से 12वीं आयत में से शीबा दाऊद ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगी। और आज का दूसरा विर्द पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 197 पेज 197। थस्सलुनीकियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त है। दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत में से शकीला इमैनुअल ये हवाला मेरे लिए और आपके लिए विर्द करेंगी। फिर इसके बाद हम गीत नंबर 349 हमद तेरी यहोवा गाते हैं हम सब। फिर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 22वां बाब 34वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34 to 46, सफ़ा नंबर 26। पादरी नेल्सन कलाम मुक़द्दस की तिलावत हमारे लिए करेंगे। दोबारा दोहराना चाहता हूँ आज का पहला विर्द इस्तस्ना 34वां बाब चौथी आयत से 12वीं आयत, फिर पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत, फिर मत्ती रसूल का अंजीली बयान 22वां बाब 34वीं आयत से 46वीं आयत तक। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं। ये ऑल सेंट्स का दिन होता है, तमाम मुक़द्दसीन के लिए ये मखसूस दिन है। और इसी रोज़ 1970 में 1970 में चर्च ऑफ पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, जिनमें 4 बड़ी डिनोमिनेशंस थीं, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन, लूथरन, स्कॉच मिशन जिसको हम कहते हैं। ये चारों बड़ी डिनोमिनेशन ने आपस में यूनियन कर लिया, हम इकट्ठे हुए, और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इस साल ये खुदावंद के फजल से 53वीं एनिवर्सरी ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान होगी। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का आलमी दिन है। वो इंतखाब को हम ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि ये हमारी सारी इबादत इंटरनेट पे लगाते हैं। सेंट जॉन्स टीवी देखा करें, यूट्यूब पे भी आपकी इबादत आती है। कभी आप कोई मशवरा देना चाहें, कभी कोई टॉपिक आपके जहन में आ जाए कि इस पे बात करें, हम खुशी के साथ आपकी इस सजेशन को, इस मशवरे को कबूल करेंगे, क्योंकि हमें वक्त के साथ साथ चलना है। अपना अंदाज़ भी वक्त के साथ साथ तब्दील करने की ज़रूरत होती है, अपना मेथड, अपना तरीक़ेकार भी तब्दील करना है। इसलिए आप सेंट जॉन्स टीवी आप इसको सब्सक्राइब भी करें, उसको देखें, दूसरों को बताएं। जो लोग नहीं आ सकते चर्च में, फिर वो उन्हें कहें कि आप घर बैठे भी इस इबादत को देख सकते हैं। इसलिए हम आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हर जुमेरात से लेके 12वीं आयत तक,
और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और यकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आँखों से देख ले, पर तू उस पार वहाँ जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफ़ात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैते वखूर के मुकाबल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफ़ात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंखें धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मुआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए, और नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने उसे अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बाबत मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक़्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूँ मूसा ने सब इसराइलियों के सामने ज़ोर आवर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आज का दूसरा विर्द थस्सलुनीकियों का पहला ख़त पौलुस रसूल के नाम, दूसरा बाब, पहली 8 आयत। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफ़ायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और इज़्ज़त होने के हमको अपने खुदा में ये दलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जाँफशानी से तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारी नसीहत ना गमराही से है, ना नापाकी से, ना फ़रेब के साथ, बल्कि जैसे खुदावंद ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे स्पुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आज़माता है। क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामदी पाई गई, ना लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। और इसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फ़कत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राज़ी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मशक्क़त याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ ना डालने की गरज से दिन रात मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन।
भी नहीं। तीसरी तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 22वां बाब 34वीं आयत से लेके 46वीं आयत तक। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरअ ने आज़माने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक़ में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा पर खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और अल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पेंतूस पलातूस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। उम्मीद करते हैं कलीसिया के घराने को ढेरों खुशियाँ दे। आज का कलाम हम सब की शख्सी और ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी के लिए और हमारे ईमान की मजबूती का सबब ठहरे। अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे, ताकि आज का कलाम तेरे लोगों के लिए रूहानी ताज़गी का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदा के घर में आए। गुज़रे हफ्ता में, गुज़रे महीना में जितने लोगों ने सफ़र किया, जहाँ कहीं गए, खुदा उनके साथ साथ रहा और सलामती के साथ फिर वो वापस लौटे। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर आप सबको अपनी पनाह में रखा। मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं जा सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी में खुदा आपको बरकतें ज़्यादा देता है, परेशानियाँ कम देता है। ये बर्थडे बनाना, शादी की सालगिरह करना, ये खुशियाँ हैं और ये खुदावंद की तरफ से है। बच्चों की कामयाबियाँ खुदावंद की तरफ से है। उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार मिलना, ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। आप हर हाल में, जिस हाल में भी हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, इसलिए कि खुदा रहीम व करीम खुदा है।
وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو لوگ خدا کے گھر میں شکر گزاریاں لاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جی ضرورتیں پوریاں نہیں دیا، وہ ناشکری کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں پھر انہیں برکتیں نہیں ملتی۔ یہ آپ کے سامنے 2 وال کلاک تھے، گر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، ایک آ گیا، دوسرا پھر ہم نے کہا شازیہ سے، عرب سے، کہ اس کے ساتھ کئی اور چاہیے۔ ہم شازیہ کے لیے، عرب کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب لوگ، یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ آپ کی ہیں، آپ نے بنائی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن آج کا دور جب یار آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ ہم خداوند کا جو حصہ ہے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اپنی ذات میں۔ کلام مقدس میں جو موجودہ حالات ہیں، جو حوالہ پہلے پڑھا گیا، وہ ذرا نکالیں، کیونکہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو آج کے دن کی چیزیں ہیں، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے اخبار زیادہ تر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مایوسی پھیلائیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام اور خداوند کے گھر سے آپ کو مایوسی نہیں ملتی، بلکہ امید ملتی ہے، شکر گزاری ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، بحالی ملتی ہے۔ اس لیے استثناء کی کتاب، جو لوگ بعد میں آئے ہیں، 34واں باب پہلی آیت سے میں شروع کروں گا۔ 3-4 آیتیں جو پہلی تھیں الفاظ مشکل تھے، اس لیے میں نے چھوڑے اپنے لیے تاکہ میں پڑھوں۔ اب ٹیلی ویژن کی سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی آپس میں جنگ ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ جگہ کی وجہ سے ہے، حکومت کی وجہ سے ہے، ملکیت کی وجہ سے ہے۔ کلام اس کے بارے کیا کہتا ہے؟ غور سے سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ موسیٰ خدا کا بندہ، پہلی آیت پڑھ رہا ہوں 34 میں۔ اور موسیٰ موآب کے میدانوں سے کوہ نبوہ کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریحو کے مقابلہ میں ہے چڑھ گیا۔ یریحو کے مقابل ایک چوٹی پر چڑھ گیا۔ یریحو کا پتہ آپ کو؟ یریحو کی دیواریں ساری ہلتی جاتی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ساری قومیں اس کے آگے جھکتی جاتی ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اور خداوند نے جلاد کا سارا ملک دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، جلاد وہ ہے جس کے بارے میں بائبل میں کیا؟ کوہ جلاد پر کوئی بلسان کا درخت نہیں ہے، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ یہ وہ جلاد ہے۔ اس کے آگے لکھا افراہیم اور منسی کا ملک اور یہودا کا سارا ملک اور پچھلے سمندر تک، یہ جگہ ایریا ہے جو آج کل آپ جنگ میں دیکھ رہے ہیں، اور جنوب کا ملک اور وادی یریحو جو خرمون کا شہر ہے، اس کی وادی کا میدان سگر تک اس کو دکھایا۔ اور خدا نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ وہ تو جگہ بنی اسرائیل نے دیا، کسی اور کا تو وہاں تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو دوں گا، خواہ وہ تتر بتر کیوں نہ ہو جائے، پوری دنیا میں کیوں نہ پھیل جائے، پھر دوبارہ آئیں گے، بحال ہوں گے، خوشحالی ہوگی، ادھر ہی رہیں گے۔ سو میں
अपने बाइबल खोलिए अपनी, मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। सो मैंने ऐसा किया, ये खुदा कह रहा है, सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। इतना बड़ा खुदा का खादिम मूसा, खुदा ने कहा वो पूरी जगह देख ले, ये मैंने तेरी नस्ल को देनी है, सबको देनी है जो यहाँ से के लोग हैं, लेकिन तू वहाँ नहीं जाएगा, यहीं से देख ले। बस खुदा के बंदा मूसा ने खुदा के कहे के मुआफ़िक वही मुआब के मुल्क में वफ़ात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। अगर आज कोई शख्स दावा करे कि हमें पता, तो वो झूठ बोलता है, गलत कहता है, जब है ही नहीं। खुदा ने उसकी कब्र इसलिए ना बनने दी क्योंकि लोगों का उस वक़्त बनी इसराइल का वो निजात दहिंदा था, उनको आज़ाद करवाने वाला था, तो लोगों ने तो उसकी पूजा शुरू कर देनी थी। जैसे आजकल हमारे यहाँ मज़ार हैं, लोग वहाँ जाते हैं, पूजते हैं। मूसा की कब्र नहीं बनने दी, किसी को पता ही नहीं है। और मूसा अपने वफ़ात के वक्त, गौर से सुनना, 120 वर्ष का था, ना उसकी आंख धुंधलाने पाई, आई साइट नहीं कमज़ोर रही मूसा की, आंख धुंधलाने ना पाई, और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। 120 वर्ष में भी वो जवान ही था। आप उस वक्त तक जवान हैं जब तक आपके अंदर काम करने की ताकत है, आप एक्टिव हैं। 120 वर्ष का था, और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम कर रहे हैं, और रोने पीटने के दिन भी ख़त्म हो गए। ये उनका दस्तूर था, हमारा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद ये सारे दस्तूर जो हैं वो ख़त्म हो गए। उनमें हैं जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, वो आज भी करते हैं। तीसरा करना, साता करना, 40वां करना, ये बाइबल की बातें हैं। लेकिन मैं और आप, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद खुशहाली। और खुदा के कलाम में लिखा है, सुनने वाली बात है। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से ममूर था। काश मैं और आप, हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमा दानाई की रूह खुदा उनसे मांगे। नहीं मांगते, जिस्मानी इल्म के मुताबिक चलते हैं, और कई काम, कई बातें, कई अल्फाज गलत लिखते हैं जिनकी मैं और आप फिर पैरवी करते रहते हैं। ये मैं बड़ी दलेरी के साथ कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं जब सुबह उठता हूँ कई दफ़ा सुनता हूँ यीशु शेर बबर। यीशु तो भाई निजात देता है, फरिश्तों से भी उसने कहा, आप मुझे यीशु को क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जी दाऊद का बेटा। उसने कहा फिर दाऊद ने क्यों अपने खुदा से कहा? वो तो मुझे खुदा मानता है। तो खुदा और मेरा मसीहा वो तो सब कुछ करने पे कादर है। ये जानवरों परिंदों के साथ ना मिलाया करें। ऐसे ऐसे अच्छे शायर हैं हमारे, और हम गाते हैं बड़ी खुशी के साथ। ये भी मैं आपको बता दूं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने लोगों को बताया करें कि अगर आप ये गीत लगाते हैं ऊंची ऊंची, तो अपने घर में, अपने अंदर लगाएं। बिल्कुल करीब हमारे ये मक्का कॉलोनी है, वहाँ ऐसे ही करते थे। उन्होंने कहा जी कम रखा करें आवाज़, अपने अंदर तक रखा करें। नहीं माने। फिर वो आग भड़की तो वो खबर मेरे तक भी आई कि जब कुछ करें दादाई की रूह मांगे। अगर आपने गीत सुने, अपने अंदर सुने, लोगों को ना सुनाएं।
टाइम होता है काम का। दानाई की रूह मांगे, खुदा का बंदा दानाई की रूह से मामूर था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। हम बगैर हाथ रखे पास्टर हो जाते हैं। और बने इसराइल उसकी बात मानते रहे और जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदा ने रूबरू बातें की नहीं उठा। कोई बंदा बता सकता है इसका क्या मतलब है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सिलसिला जो तसलसल है वो टूटेगा नहीं, उसी तरह रहेगा। किसी को पता है इसका क्या मतलब है? दोबारा पढ़ने लगा मैं। मूसा की मानद जिससे खुदा ने रूबरू बातें की, आज तक कोई है ही नहीं है उस तरह की बात खुदा के साथ डायरेक्ट किसी ने नहीं की। आज नबूवत का दावा कर लेते हैं लोग, मैंने डायरेक्ट रूबरू खुदा से बात की। सही कहते हैं? बोले आप बोले कलाम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल अनपढ़ सा बंदा हूँ, हकीर सा खादम हूँ। बल्कि मैं तो बड़ी, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं तो घर वालों से भी कहूँगा कि अगर खुदा की पाक मर्जी हो जब मैं सो भी जाऊँ तो मेरी कब्र पे ये लिखे कि खुदा का निकम्मा खादिम। इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी बात बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया ही नहीं है। इसलिए हकीकत का सामना किया करें, सही बात को सुना करें और समझा करें। जब आप गलत बात भी सुन लेते हैं और दूसरा भी ऐसे करता है, तीसरा भी ऐसे करता है, फिर आप उसको रिवाज बना लेते हैं। तो जो चीज़ रिवाज में आ जाए ना, वो का गलत ही हो, वो हमें बुरी नहीं लगती। आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने रूबरू खुदा के साथ बातें की। हम दावा कर देते हैं और उसको खुदा ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों को दिखाने के लिए भेजा। और उसने अजीब काम दिखाए, खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने ज़ोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। ये हैबत के काम वही कर सकता है जिसकी डायरेक्ट खुदा के साथ बातचीत हो। मैं और आप नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को दिया। निकालें मत्ती रसूल की बात पर लिखी गई इंजील, इसका हवाला देखें। एक तो बस बात करूंगा, इसमें से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जो फरीसी लोग थे वो बड़े माहिर लोग थे, शरीयत के समझते थे, आलिम लोग थे। सदूकी भी ऐसे ही थे, कट्टर थे, यीशु के खिलाफ थे। जमा हुए, उनमें से जो एक था जो स्पोक्स पर्सन था, आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, यीशु से पूछा, यीशु से सवाल किया, कहा, ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? और उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म। सेंट जॉन चर्च की कलीसिया हर इतवार ये हुक्म सुनती है। सुनते हैं नहीं सुनते? मैं तो हर इतवार पढ़ता हूँ, ये है ना। ये सुन ले, देख लें, अपने आप पे गौर करना है अपने। यही सबसे बड़ा हुक्म है। और दूसरा उसकी मानद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। ये पूरी आयत, पूरी वर्ष, पूरा पैसेज मैं आपके सामने हर इतवार पढ़ता हूँ। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा। अब सवाल देखें, मूसा वाला सवाल भी यहाँ पे आ जाएगा, गौर से सुने। उसने पूछा, क्या तुम मसीह के हक़ में क्या समझते हो? किसका बेटा है? यीशु मसीह किसका बेटा है? उन्होंने कहा कि दाऊद का।
اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ داؤد بھی یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے، اور خود بخود نہیں کہتا، روح کی ہدایت کے موافق۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ یسوع مسیح ازل سے ہی ہے، ابد سے ہی ہے، وہ خدا کے منہ سے پھر نکلا کلمہ ہے، اس نے جسم کو اختیار کر لیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں یہ حرف کچھ بھی نہ کہہ سکا، بول ہی نہ سکا، کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی۔ جب آپ خدا کی روح کے ہدایت سے کوئی بات کرتے ہیں پھر اگلے بندے کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں نا پھر لڑائی ہوتی ہے۔ صدوقیوں نے، فریسیوں نے جب وہ اکٹھے ہوئے تو فریسیوں نے کہا کہ صدوقیوں کا منہ اس نے بند کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدوقی تو سب کچھ سمجھتے تھے، اس کا منہ کیسے اس نے بند کر دیا؟ اور جب انہوں نے آ کر سوال کیا تو یسوع نے ان کا جواب دیا تو اس کے بعد وہ بول نہیں سکے۔ اور یہی بات تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ساتھ خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے تو آپ کے ساتھ آ کے کلام کیا، سب کچھ بتایا، چکنی چپڑی باتوں سے نہیں، شوگر کوٹڈ میسج نہیں دیے۔ دیکھیں ذرا 2-3 الفاظ وہاں سے دیکھتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ تھسلنیکیوں کا خط، خدا کا بندہ کلیسیا کو میں چوتھی آیت پڑھوں گا، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ خدا نے مقبول کیا، ہمارے ہاں دستور فرق ہے، ہم مقبول ہونے کے لیے اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہم مقبول ہونے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم مقبول ہونے کے لیے دوسروں کو پیسے دیتے ہیں، بریانی بنا لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ان کو کرایہ دے دیتے ہیں۔ یہ کلام کی بات کر رہا ہوں بھائی، میری بات نہیں ہے۔ اور ہم بھاگ کے وہاں پہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے کچھ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے، پہلے ہی خدا اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، دنیا داری کی ضرورت نہیں ہے اس بندے کو، خوشخبری ہمارے سپرد ہی اس نے تب کی جب اس نے ہمیں مقبول کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں دعا میں کہتا ہوں کہ خدا تو ہمیں اس لائق بنا، خدا تو ان بچوں کو خدمت کے لائق بنا، جب تک خدا ان کو لائق نہ بنائے گا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ ہم آدمیوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، ہماری ساری باتیں، ہمارا سارا ایکشن، ہماری ساری طاقت لوگوں کو خوش کرنے میں لگی ہوتی ہے، اور لوگ ناراض ہو جائیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی اور نہ وہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں چاپلوسی چلتی ہے، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، اوپر سے لے کر نیچے، حکومت سے لے کر نیچے تک، عدل میں جہاں انصاف ہے وہاں پہ بھی چاپلوسی ہے، حکومت میں بھی، اداروں میں بھی، مسیحی اداروں میں بھی، کلیسیاؤں میں بھی، گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی۔ جو بچہ زیادہ چاپلوس ہوتا ہے نا، اندر سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، چاپلوسی بڑی کرتا ہے وہ، اور ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے،
وہ دراصل چاپلوسی جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح، دیکھا میرے پیچھے لگ گئے ہیں، پر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. وہ بندہ غلط ہوتا ہے. ادارے میں بھی جو باس کو زیادہ چاپلوسی کرتا ہے وہ ترقی بھی کرتا ہے، لیکن وہ باس کا ہمدرد نہیں ہوتا. ہمدرد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں سر یہ کام غلط ہے، یہ ہم نہ کریں، ایسے نہ کریں. جو کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، وہ چاپلوس ہے. اور وہ کہتا ہے ہم چاپلوسی کے لیے نہیں، خدا نے مقبول کر کے خوشخبری کا پیغام ہمیں دیا ہے. اس لیے نہ یہ چیزیں خوشامد پائی گئی اور نہ لالچ کا پردہ بنا. یہ اس بات کا خدا گواہ ہے، ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے تھے، نہ تم سے نہ اوروں سے. ہم عزت کس سے چاہتے ہیں؟ سنے یہ کلام کی آیت ہے، پڑھ لیا کریں. جو حوالے میں دیتا ہوں نا گھر جا کے ضرور پڑھا کریں، آپ کو پھر 2-3 دفعہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی. اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے نہ اوروں سے. ہمارے ہاں کئی دفعہ نا جو چیف گیسٹ بنتا ہے نا کسی پروگرام میں، پیسے دے کے بنتا ہے، کیونکہ اس نے آ کے پیسے دینے ہوتے ہیں پروگرام کے لیے، تو اس کو ہم چیف گیسٹ بنا لیتے ہیں. کس سے عزت چاہ رہا ہے؟ لوگوں سے. وہ خدا سے نہیں. برا نہ بنانا میری بات کا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں بھی اسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں آپ رہتے ہیں، میں بھی وہیں سے چیزیں لیتا ہوں جہاں سے آپ لیتے ہیں. یہی ماحول میرا ہے، وہی آپ کا ہے. ایسے چیف گیسٹ بناتے ہیں جو پیسے دے. اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے ہیں، نہ تم سے نہ اوروں سے. اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. 8ویں آیت، 7ویں بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھی ہے بچوں کے تعلق سے. جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے. ہمارے ہاں دستور الٹا ہے. جو نرمی سے بات کرتا ہے، جو حلیمی سے بات کرتا ہے، ہم اس کو کمزور سمجھتے ہیں. تو جو روب ڈالتا ہے، جو بےزتی کرتا ہے، غصے سے بولتا ہے، یہ ٹھیک ہے. کہتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح. اور اسی طرح ہم تمہارے مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی ہیں. راضی تھے اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے. تم ہمارے اتنا پیار ہونا چاہیے. آسمان کھل گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اس کی سنا کریں جس کو خدا بھیجتا ہے اور جو اس کا پیارا ہے. آپ اس کے پیارے ہیں، آپ VIP لوگ ہیں، بشرطے کہ آپ کا ایمان بھروسہ توکل اس پر ہے. میری یہ دعا ہے کہ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ایسے سماج میں جہاں خود غرضی ہے، بے یقینی ہے، نا امیدی ہے، خوف ہے، خداوند مجھے اور آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہے کلام کے لیے ضرور کیجیے، پھر ہم زبور گائیں گے.
साथ आज की सारी हलीमी के साथ अपने आप को भी तेरे सामने पेश करते हैं। इन हदियों को भी तेरे आगे रखते हैं। हम सबको भी इन हदियों को भी अपनी जिंदगी में देने वाले को बरकत दे। इस हदी की तकदीस करता है तेरे जलाल के लिए सब खुदा बाप बेटे और उसके नाम से। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर आइए सो अपने रूह की वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैन की तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा फजल और तेरा खून बन जाए कि फिर तेरे वसीले से आइए एक ही में बाप के पास सबकी रसाई करें। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतक़ब्बिल रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात खुदा की सूची के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग गरीब मुल्क हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क की इंतजामिया के लिए, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम मसीह इदारों के लिए, तमाम खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों मुकर्रम कुल आसमानी ग्रोह के साथ हम तेरे जिले नाम की उनको तस्लीम करते हैं। वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने दोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिक्र देने के लिए सलीब पर अपनी मौत को वारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार को जहान के दिनों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र मुआवजा दिया। हम उसके दुख मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, ज़लज़ला ज़दगान पर रहम कर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर, हम सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी शुक्र करके शागिर्दों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और तेरे गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह हमारे नबी की खुदावंद की सूची ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया। आज हम मिल करते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी कुर्सी जैसी आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे खुद आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि हमेशा आए हम मिलकर खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ। ऐ खुदावंद, हम अपनी रास्ता पर तेरी गुनाह और बड़े रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की हम तो इस लायक नहीं लेकिन तू खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम करना है। इसलिए करीम खुदावंद बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु को होश से तौर से खाएं और उसका अपने ज़िंदगी हमारे खुदावंद जिस्म में उसने आए बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की है और उसने हमें हमेशा
وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت اسی کے بدن کی شراکت ہے. آئے خدا کے بندے تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بندے یہ سلسلہ جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اے خدا کے بندے یہ سلسلہ تو جو ہم سب کا ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگے اور ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے. اس وقت ہم خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ. جب شہروانی کی ترتیب میں شروع کر دیتا ہوں تو بہت سنجیدہ موقع ہوتا ہے. لیکن میرے جو تین جوان پیچھے بیٹھے رہے انہیں دعا کی تینوں نہیں بیٹھے یہ باتیں کر کے ہنس رہے تھے. میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں سنجیدگی کا موقع سنجیدگی ہے. اگر میں آپ سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں حاصل کرتے تو ہم خدا یسوع مسیح کے وزن اور اس کے حکم کی بے حرمتی کرتے ہیں. اس لیے میں بڑی عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جب آپ آتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ آئیں. خدا یسوع مسیح کے وزن اور حکم میں شریک ہوں اور خدا پاک ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں تو آئیں سب مل کر خدا کی شکر گزاری کریں. قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند میں بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے. ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے. ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقصد سمیت خوشی منائیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو. آمین. آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے. قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و کرام رشتہ داروں بہن بھائیوں بچوں بزرگوں دوستوں مسائل خدا کے خادموں کے ساتھ غمزدہ خاندانوں کے ساتھ جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اب لے کر ہمیشہ رکھتے ہیں. خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے.